जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां ते ओ नहीं कदी मरदे वलियां दे दरबारां उत्ते ओ रहिंदे दीवे बलदे वली अल्लाह ते मरदे नाही ओ करदे पर्दा पोशी की होया जे दुनिया तो ओ टुर जांदे नाल खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं याद मोहम्मद ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਮ ਦਰੂਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਫਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ, 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਐਤਕੀ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। وہ درویش سن اللہ دے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں مردے ولیاں دے درباراں اتے رہندے دیوے بلدے۔ یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ میں اپنی تمہید کو ختم کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کنڈن سیان کے مشرقی قبرستان میں ہوں۔ یہاں پر یوں تو ہمارے بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، اور سبھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے تھے، عاشق رسول تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسی قبر انور بھی ہے کہ شاید نئی نسل ان کو نہیں جانتی، لیکن اس مزار اقدس پہ ہم لوگ جو کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیں محمد حیات نشائی قادری کھوکھر برادری کا ایسے ثبوت تھے کہ جنہوں نے اس پورے گاؤں میں درویشی اور محبتوں کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو آج تک لوگوں کے ذہن میں ہے۔ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ سائیں حیات محمد صاحب کون تھے۔ کھوکھر برادری ویسے بھی اس گاؤں کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے ان کا ایک اپنا کردار رہا ہے۔ تو کھوکھر برادری کے زیادہ لوگ جو تھے وہ برون ممالک میں تھے، اور سائیں حیات صاحب بھی برون ممالک میں درزی کا کام کرتے تھے ملیشیا میں۔ تو پھر ان کو خلافت ملی سندر پور شریف سے، اور اس طرح انہوں نے پورے گاؤں میں ان کا ایک مقام تھا، عزت تھی۔ لوگ دم کے لیے، دعا کے لیے ان کے پاس آتے، یہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا، اور ان کی بہت ساری کرامتیں بھی ہیں، اس کا تذکرہ میں کروں گا۔ لیکن اس وقت میرے ساتھ جو ہے میرے مامو جان غلام سرور قادری صاحب، نعت خواں صوفی ارشد سیان صاحب، طارق صاحب، تو میں صوفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سائیں صاحب کی حیات طیبہ کے حوالے سے، ان کی کرامات کے حوالے سے 2-3 منٹ میں ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਉਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਨੁਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ। ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਪਸੀਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਏ, ਵਲੀ ਤਾਂ ਪੇ ਤਾਜ ਵਲੈਤ ਮਾਨਨ ਮਿਲਿਆ ਫੈਜ਼ ਖਜ਼ੀਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ। ਮਿਲੇ ਫਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਇਹ ਮਿਰਾਜ ਲਈ ਜ਼ੀਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਏ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਸੱਜਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦੀਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ ਏ ਚਮਕ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਏ। ਜੇ ਆਫਤਾਬ ਫਲਕ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਅਰਬਾਬ ਦਾ ਏ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਵਸੀਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜਨਾਬ ਦਾ ਏ। ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸਖਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਸੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਨੇ ਤਸੀਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਫੈਜ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਆਤੇ ਕੋ ਪੇੜਾ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੇੜਾ ਦਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸਾਈਂ ਹਯਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖੀ ਵਈ ਢੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਿ ਨਾ ਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੋ ਢੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਪੇੜਾ ਦਮ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਹਯਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਅਈਏ ਤੇ ਜੰਜ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟਣ ਹੀ ਉਲਟਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਈਆ ਰੋੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੜੀ, ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਟ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੂੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਲਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਟੁਰ ਜਾ, ਲਿਆਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੁਰ ਜਾ। ਸਾਈਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਲਿਆਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਚੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤਾਜ ਵੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਚੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਮ ਡਿੱਠਾ, ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਗੋਣ ਦੀ ਚੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿੱਠਾ, ਨਿਊ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਈਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੂਫੀ ਹੋ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਲ ਭਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ सूफी ਦੇ ਲਕਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह। हाँ जी, अभी आपने सूफ़ी अरशद सियार साहब की गुफ्तगू सुनी और सूफ़ी साहब ने चूँकि उनका ज़माना देखा है, मेरे दादा जान हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ उनकी काफ़ी दोस्ती थी।
تو انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ میں ملیشیا میں تھا، درزی کا کام کرتا تھا، تو ایک انگریز کے گھر میں اس کا سوٹ جو اس نے سلوایا تھا دینے کے لیے گیا، تو دیوار پہ ایک بہت بڑا کتا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی جو اہلیہ تھی، میم جو تھی، اس نے جب دیکھا تو میں نے کہا اپنے کتے کو ذرا باندھ دیں تاکہ میں آپ کو یہ سوٹ دوں. تو اس میم نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے جو محمدی ہوتا ہے اسے کتا کچھ نہیں کہتا. آپ فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو میں نے مدینے والے کو یہ عرض کی کہ اب عزت کا مسئلہ ہے. تو میں نے پھر کہا اس میم سے، اس انگریزنی سے، کہ آپ ایسا کرو کہ اس کتے کو آپ کھول دو. اور اس نے کہا دیکھ لو یہ بڑا خون خار کتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اسے کھول دو. اب تم نے چونکہ میرے نبی کی نسبت کی بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کتے کو جب کھولا تو کتے نے دیوار سے چھلانگ لگائی اور میرے پاؤں چاٹنے لگا. وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ خون خار کتا اس درویش کے پیر چاٹ رہا ہے. تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ایسے تھے سائیں محمد حیات، ایسے تھے ہمارے درویش، ایسے تھے ان کا کردار. اور میں نئی نسل کو بتانا چاہتا ہوں، آج جو ولیوں کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آج دیکھو تو صحیح، جو لوگ ولیوں کے حوالوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ خود بھی ولیوں کی دعاؤں سے پیدا ہو گئے ہوں گے. تو کون سا ایسا گھر ہے جس کا فیض جو ہے، تو یہ صرف سائیں حیات صاحب کی نہیں بات، بلکہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے مزارات پہ جانا، ان کے لیے درجات کے لیے دعائیں مانگنی، یہ ہمارے لیے ایک فرض ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے زندگی نہیں بلکہ مخلوق کی خدمت کی ہے. اللہ تعالی ہم کو سائیں حیات جیسے تمام بزرگوں کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.